Hello friends, how are you? Today I am here to teach you 9th standard English poem. Please listen. So friends, in this video I will cover the explanation of the poem in English as well as in Marathi. I will also deal with some of the questions in the margin. I will explain or introduce new words also. So let's start. Please Listen is a very meaningful poem, and this poem is composed by unknown author or the poet. We don't know the name of the poet of this poem, though the poem is very beautiful and meaningful. As I told you, a poem is composed by unknown author, and this poem is a soliloquy. Soliloquy is a dramatic speech uttered by one character loudly. The soliloquist thus reveals his or her inner thoughts and feelings to the listener. soliloquy म्हणजे रंगभूमीवर किंवा कवितेमध्ये जे पात्र असते ते मोठ्या आवाजात आपले विचार व्यक्त करते, त्याला आपण स्वगत असेही म्हणतो. आणि हे पात्र आपल्या मनातील विचार, भावना ऐकणाऱ्या व्यक्तींबरोबर किंवा वाचकांबरोबर शेअर किंवा व्यक्त करत असतात. This poem is an example of the free verse because there is no rhyme scheme in the poem. Let's start. 2.4. Please listen. I want to explain the title of this poem. Please listen. So, first of all, try to understand the title of the poem. Please listen. It is in the form of request. It signifies the poet's request to listen to what he has to say without offering any advice. Okay. I want to introduce the theme or the central idea of the poem. Please listen. As I told you, this is a poem by unknown author or the poet. The speaker of the poem seems to be an adolescent, means teenager. It is a stage of age, that is a young person who is developing from a child into an adult. The speaker of the poem is maybe a boy or a girl. In this poem, she or he could be talking to her or his parents. The whole poem is a plea. Here the word plea means a request made in an emotional and urgent manner. In Marathi we can say विनवणी. For the need to be heard and understood. The speaker does not need help or advice. She or he wants a patient listener who listens to her or him. Here the word patient listener means शांतपणे ऐकून घेणारा. The speaker of the poem sounds very realistic about her or his shortcomings and appears confident enough to overcome them. Moreover, the speaker wants to sort out her or his problems herself or himself. थोडक्यात ही जी कविता आहे ती एका अज्ञात कवीची आहे हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ही कविता म्हणजे एका किशोरवयीन मुलाने आपल्या आईवडिलांना केलेली एक विनंती आहे आणि त्याला किंवा तिला आईवडिलांकडून सल्ला नकोय,
तर आईवडिलांकडून पाठिंबा हवा आहे. फक्त आपले म्हणणे आईवडिलांनी ऐकून घ्यावे, आपल्याला समजून घ्यावे अशी त्या मुलाची किंवा मुलीची अपेक्षा आहे. कवितेतील जी बोलणारी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती स्वतःचे प्रॉब्लेम्स सोडवायला सक्षम आहे. स्वतःच्या उणिवांची या व्यक्तीला जाणीव आहे व त्या उणिवांवर त्याला किंवा तिला मात करायची आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं आहे. ही ह्या पोएमची सेंट्रल आयडिया आहे असं आपल्याला सांगता येईल. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. प्लीज लिसन. I will read the 2 stanzas of this poem. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I should not feel that way, you are trampling on my feelings. Okay, let me explain the first 3 lines of the poem. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. Let me explain it. The poem starts with request of the narrator or the speaker to listen to him, but according to him or her, his parents start advising him or her to solve his problems. So the narrator thinks his parents have not listened what he said to them properly. कवितेच्या सुरुवातीलाच नरेटर आपल्या आईवडिलांना विनंती करत आहे की त्याचं म्हणणं ऐकून घ्या. पण त्याचं म्हणणं असेल किंवा त्याचा एखादा प्रॉब्लेम असेल तर आईवडील त्याचं म्हणणं पूर्ण ऐकून घेत नाही, प्रॉब्लेमही ऐकून घेत नाहीत आणि ह्या ऐकून न घेताच त्याला सल्ला द्यायला सुरुवात करतात. म्हणजेच नरेटरच्या म्हणण्याप्रमाणे नरेटरचे आईवडील तो जे काही करण्याची त्यांना विनंती करतो ते करतच नाहीत. म्हणजेच त्याचे विचार, त्याचं म्हणणं ऐकून घेत नाहीत, तर उलट त्याला सल्ले देतात असे ह्या नरेटरला वाटत आहे. आणि नरेटरप्रमाणेच किंवा स्पीकरप्रमाणेच आपल्याला कधीकधी हा अनुभव घरामध्ये येत असतो. तुम्हालाही हा अनुभव घरामध्ये येत असेल की आपलं म्हणणं, आपले प्रॉब्लेम कधीकधी आपले आईवडील ऐकून घेत नाहीत. ठीक आहे. नेक्स्ट, when I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. Okay, let me explain. Here the word trampling means to tread under the foot, means पायदनी तुडवणे, म्हणजेच अनइम्पॉर्टंट. थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की एखाद्याचे विचार कमी महत्त्वाचे आहेत असं मानणं. म्हणजेच नरेटरचे आईवडील कदाचित त्याचे जे विचार आहेत नरेटरचे ते कदाचित कमी महत्त्वाचे मानत असतील असं आपल्याला लक्षात येतं. Whenever the narrator tells his problems to his parents begin to explain why he should not feel in that way. That time the narrator thinks that his feelings have been really crushed or trampling on. Means according to the narrator, his or her parents simply neglecting his feelings and make them look unimportant. Okay, I am going to explain these lines in Marathi. नरेटरच्या म्हणण्याप्रमाणे तो जेव्हा त्याचे स्वतःचे म्हणणे ऐकून घेण्याची आईवडिलांना विनंती करतो तेव्हा त्याचे आईवडील त्याला सांगतात, त्याला म्हणजेच नरेटरला तसे वाटता कामा नये किंवा त्याने तसा विचारसुद्धा करू नये.
हेच कवीला आवडत नाही किंवा नरेटरला आवडत नाही, कारण आपण विचार कसा करावा हे दुसरे कसं ठरवू शकतात असं त्याला वाटतं. आणि म्हणूनच तो आईवडिलांना म्हणतो की त्याचे किंवा तिचे आईवडील त्याच्या भावनांना पायदळी तुडवत आहेत किंवा कमी महत्त्व देत आहेत, त्याच्या म्हणण्याकडे विचारांकडे दुर्लक्ष करत आहेत असंही तो म्हणतो. म्हणजे तो थोडासा ॲग्रेसिव्ह झाल्यासारखा आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. आता आपल्याला घरात सुद्धा असा अनुभव येतो. कदाचित तुमचे आईवडील एखाद्या घरगुती समस्येवर चर्चा करत असतील आणि तुम्ही तिथे असताल आणि तुम्हाला त्यांना काही सल्ला द्यावासा वाटला, तुम्हाला काही त्या समस्येवर उपाय सांगावासा वाटला आणि तुम्ही सांगायचा प्रयत्न केलात, तर तुमच्या लक्षात येतं की तुमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाही, तुम्ही लहान आहेत असंच त्यांना वाटतं आणि तुम्हाला गप्प बसवलं जातं. तुमचा उपाय ऐकून घेतला जात नाही, तुला अनुभव नाही, तू गप्प बैस, असा आपल्याला सुद्धा अनुभव येतो. म्हणजेच नरेटरला जे काही वाटतं त्यावेळेस तुम्हाला असं वाटत असणार की आपल्या भावना आपले आईवडील समजून घेत नाहीत. ठीक आहे. When I ask you listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. This is the next stanza of this poem. I am going to read it. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. Let me explain the first passage of this poem. Whenever the narrator asks the parents to listen to him, the parents start to feel that he or she has to help him or her to solve his problem, because this gives the parents a feeling of satisfaction of doing something to solve their child's problem. But it causes him to experience a sense of failure, and according to the narrator, this may be strange for his parents. थोडक्यात नरेटर जेव्हा माझे म्हणणे ऐका अशी विनंती आपल्या आईवडिलांना करतो, त्याची समस्या सांगण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा नरेटरचे आईवडील त्याला त्याच्या समस्यांवर उपाय सांगतात आणि त्याच्या म्हणण्यानुसार इथेच ते त्याला अपयशी ठरवतात. मुलांच्या समस्यांवर उपाययोजना सांगणे हे प्रत्येक पालक आपलं कर्तव्यच आहे असं मानत असतात. याला नरेटरचे पालकही अपवाद नाहीत असं म्हणता येईल. पण नरेटरच्या म्हणण्यानुसार किंवा त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच्या आईवडील समस्यांवर स्वतःच उपाय सांगून त्याच्या किंवा तिच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखवित आहे आणि कदाचित हे स्पीकरच्या आईवडिलांना हे ऐकायला थोडंसं विचित्र वाटणार आहे. पण हेच खरं आहे, कारण स्पीकरचे आईवडील स्पीकरच्या बाबतीत ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह आहेत असं दिसून येतं. पण त्यांचा हाच ओव्हर प्रोटेक्टिव्हनेस कदाचित जीवनात त्याला अपयशी ठरवेल असं त्याला वाटतं. म्हणून आपणच आपल्या समस्यांवर उपाययोजना करून समस्या सोडवल्या पाहिजेत व जीवनात यशस्वी झालं पाहिजेत असं त्याला वाटतं. आणि हे आपण सुद्धा लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. आपणच आपल्या समस्यांवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
आणि पुढे गेलं पाहिजे, हे यातून आपल्याला शिकायला मिळतं. नेक्स्ट, लिसन. ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन. डोंट टॉक or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. Here the word 20 cent means a very small unit of money in US. अमेरिकेमधील अतिशय छोट्या रकमेचे नाणे किंवा कॉइन्स म्हणजे सेंट्स. Dear Abby is the name of column in the newspaper and Billy Graham is the name of the columnist in America. Let me explain these lines. Narrator does not want any advice or help from his parents, but he or she only wants the parents to hear him, understand his or her feelings, because the narrator says that advice is cheap, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. According to him or her, he or she can get the advice in 20 cents through the newspapers. थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की नरेटर आपल्या आईवडिलांना परत परत विनंती करतो आहे की त्याच्या किंवा तिच्या आईवडिलांनी नरेटरचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. त्याला किंवा तिला कोणताही सल्ला नकोय, फक्त त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे एवढेच नरेटरचे त्याच्या आईवडिलांना सांगणे आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. कारण सल्ले देणं त्याच्या मते खूप सहज आणि सोपं असतं आणि अगदी किरकोळ भावात मिळणाऱ्या वर्तमानपत्रातून भावनिक समस्यांवर सल्लेविषयक स्तंभ लिहिणाऱ्या कोणा विद्वान तज्ज्ञ व्यक्तींकडूनही ते मिळू शकतात. म्हणून त्याला सल्ला नको आहे, तर त्याला फक्त समजून घेण्याची गरज आहे आणि हीच कवितेमधील स्पीकरची त्याच्या आईवडिलांकडून अपेक्षा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके, आय वॉन्ट to explain the questions given in the margin. First question is that what is the difference between hear and listen? Hearing is the physical activity of sound falling on the ear and not paying attention towards the words. And listening is the activity deliberately done to understand the meaning of words. This is the main difference between hear and listen. थोडक्यात hear म्हणजे ऐकणे आणि listen म्हणजे सुद्धा ऐकणे. हिअरिंग मध्ये आपल्या कानावर जे पडतं ते आपण ऐकतो, त्याकडे आपलं लक्ष असतंच असं नाही. पण लिसनिंग या क्रियेमध्ये आपण लक्षपूर्वक ऐकतो आणि समजून घेतो, हा फरक असलेला आपल्याला दिसून येतं. द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज थिंक, गेस अँड आन्सर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाऊ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम? स्पीकर in the poem is around 14 to 15 years old, mean he is or she is teenager. Next, who is he or she talking to? In the poem, he or she is talking to his or her parents. What must have happened before the speaker says all this? हे सर्व कवितेमधील वक्त्याने म्हणण्या अगोदर काय घडलेले असेल? His or her parents might have not heard him or her. कदाचित नरेटरच्या किंवा स्पीकरच्या म्हणण्यानुसार नरेटरचे किंवा स्पीकरचे म्हणणे या अगोदर त्याच्या घरामध्ये आईवडिलांनी ऐकून घेतलं नसेल, म्हणूनच त्याने आपले म्हणणे, त्याचे विचार ह्या कवितेतून मांडलेले आपल्याला दिसून येतात.
Okay. 20 cents will get the same newspaper. This is a reference to the columns in newspapers where people write about their problems and the columnist offers the advice. See if your local papers have it. ओके. वर्तमानपत्रांमध्ये जे स्तंभ स्वरूपात लिखाण केलं जातं आणि ज्यामध्ये लोक आपली समस्या लिहितात व स्तंभलेखक त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना सांगतात किंवा त्या लिहिल्या जातात, त्याला अनुसरून हे वाक्य वापरलेलं आहे. आणि स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आपल्याला असे स्तंभ दिसून येतात की ज्याच्यावर प्रॉब्लेम्सचा उल्लेख असतो आणि सल्ले पण दिलेले असतात. And as I told you, Dear Abhi is the name of the column in the newspaper. म्हणजेच Dear Abhi हे वर्तमानपत्रातील स्तंभ आहे. And Billy Graham is the name of the columnist. Billy Graham हा स्तंभलेखक आहे. ठीक आहे. ओके, थँक यू. We will see the rest part of the poem in the next video. तोपर्यंत हा होमवर्क तुम्ही वहीमध्ये सोडवायचा आहे. ओके, थँक यू. सी यू देन.